concord මේ වචනේ තේරුම agreement or harmony. ඔක්කොම grammatical rules එකට එකතු වෙද්දී ඒවා එකිනෙකකට සම්බන්ධ වෙලා set වෙලා ඉන්නොත් ඒක තමයි මේකේ තේරුම. එතකොට සමහර rules ටිකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. When the subject is singular, the verb is singular. He writes, she swims, the baby cries. එතකොට when the subject is plural, the verb is plural. We write, they swim, the babies cry. ස්පෙලිං වෙනස් වෙනවා වචනවල එකපාරටම CRYS වෙන්නේ නැහැ y එක plural වෙද්දි IES විදිහට තමයි convert වෙන්නේ මෙන්න මේ ටික ගොඩක් වැදගත් expressions such as each of one of neither of every one of not one of and words such as each every none anybody everybody and nobody must be followed by verbs in the singular form. Each of the boys has a toy. One of the ladies is married. Neither of the brothers are දෙන්නකින් එක්කෙනෙක්වත් was present. මෙහෙම කිව්වොත් වැරදි. Neither of the brothers were present කිව්වොත් වැරදි කියලා තමයි rule එක තියෙන්නේ. Is either of the sisters coming? ඔයා refer කරන්නේ sisters ලට උනාට ඔයාගේ verb එක තියෙන්නේ is. Are either of the sisters coming කිව්වොත් වැරදි. Every one of us knows. S තියෙනවානේ. ඒ කියන්නේ singular that it is wrong. Not one of the girls has a skipping rope. Each man was searched. Every child has a secret ambition. Have නෙමෙයි plural නම් have නේ. මෙතන has. Anybody is admitted to the caves. caves කියන්නේ මොකක් හරි සංචාරක ස්ථානයක් වෙන්නේ නැති ඕනම එක්කෙනෙක්ව ඇඩ්මිට් කරගන්නවා ඇතුළට ගන්නවා caves වල කියන එක මේ කියන්නේ. Everybody was delighted at the close. At the close කියලා meaning කරන්නේ මොකක් හරි event එකක් ඉවර වෙද්දී everybody හැමෝම සතුටු වුණා ඒක ගැන කියලා. Nobody is displeased with the result. ආපු result එක ගැන කවුරුවත් upset නැහැ. None of the ships was lost. මම මේක පොඩ්ඩක් search කරා. මෙන්න මෙතන were කියන එකත් හරි කියලා දැනගන්න හම්බුණා. මේ පොත ටිකක් පරණයි සමහරවිට update වෙන්නේ නැති. මොකද කාලයත් එක්ක language එක evolve වෙනවනේ. None of the ships were lost කිව්වත් හරි. A singular subject with attached phrases. Singular subject එකකට attach වුණොත් වෙනත් දේවල් with like as well along with වගේ terms එක්ක verb එක ඒ වුණාට singular. අපි example එකක් බලමු. The boy with several others was late for school. ඒ කියන්නේ boy තනියෙන් නෙමෙයි පරක් වෙලා දෙන්නේ උත් එක්ක තව set එකක් ඉඳලා තියෙනවා. ඒ වුණාට අපි refer කරන්නේ boy ට විතරයි. මෙන්න මේ with එක connect වුණාම ඒකින්ද verb එක singular වෙනවා. Alice like Ross is tall for her age. Is Tom as well as Fred rises early in the morning. එතකොට ඔයා කතා කරනවා වාක්‍ය දෙන්නෙක් ගැන Tom සහ Fred ගැන. ඒ වුණාට verb එක කියන්නේ singular. මේක මතක තියාගන්න. along with වගේ දේවලුත් මේ rule එකට වැටෙනවා. When the verb has two singular subjects connected by and කියන එකෙන් connect වුණ ගමන් verb එක plural වෙනවා. The cat and the dog were great friends. මෙතන වගේ නෙමෙයි. The farmer and his wife are jolly people. එතකොට and වැටුණ ගමන් verb එක plural වෙනවා කියලා තමයි ඒ law එක තියෙන්නේ. When a verb has one or more plural subjects connected by and, the verb is plural. මෙතන point එක වෙන්නේ හැම වෙලාවෙම දෙන්නෙක් ඉන්නේ. Two singular subjects cat and the dog, farmer and his wife. ඒක මෙතනින් වෙනස් වෙන්නේ one or more plural subjects connected by and. ඒ කියන්නේ එතකොට එකෙක්ට වඩා ඉන්නවා. The officer and his men. අනිවාර්යයෙන්ම පහක් හයක් ඉන්නත් පුළුවන්. Were crossing the field. The boys and the girls. එතකොට දෙන්නෙක්ට වඩා ඉන්නවා. Are sure of their work. Two singular subjects separated by either. මෙතන දෙනවා blank එක. either එක කියන්නේ හැම වෙලාවෙම o, neither එක කියන්නේ no. ඒක මතක තියාගන්න. NOR. එතකොට හැම වෙලාවෙම singular verb එකක් කියන්නේ. Either one or the other has blundered. Blundered කියන වචනේ තේරුම මොකක් හරි පටලවගෙන වරද්දලා කියන එක. Either he or she is right. දැන් මම කියනවා neither එක කියන්නේ no කියලා. Neither Grace nor Helen knows anything about it. එතකොට singular යන්නේ. ඒක තමයි point එක. Neither he nor she writes well. අය මට කියන්න තියෙන්නේ මේ වගේ verbs singular එකෙන් යද්දි හැම වෙලාවෙම s එක පවතිනවා කියන එක. අන්තිම rule එක මෙන්න මේ වගේ forms කියනකොට බලමු examples වලින් හැම වෙලාවෙම verb එක plural වෙනවා. Either the boys or the girls are to blame. ඒ කියන්නේ කොල්ලෝ ටික හරි කෙල්ලෝ ටික හරි තමයි වැරද්ද කරලා තියෙන්නේ. Neither the pirates nor the sailors were afraid of battle. ඒ කියන්නේ pirates ලවත් sailors ලවත් දෙගොල්ලන්ගෙන් එක්කෙනෙක්වත් බය නැති වුණා fight එකට battle එකට. Both Hugh and Sam. මෙන්න මේ form එක both එක. ඒ කියන්නේ දෙන්නම Hugh and Sam were standing. මේ ඔක්කොම plural. All but James are going to the picnic. මේ sentence එකේ තේරුම හැමෝම James අරෙන්න. All but James are going to the picnic. picnic එකට යනවා set එකම James අරෙන්න. All of them but Grace are correct. හැමෝම නිවැරදි Grace අරෙන්න කියන එක තමයි මේකේ තේරුම. ඒ අවස්ථාවේදී plural වෙනවා කියලා මතක තියාගන්න verb එක. pronoun first person, second person, third person තමයි types ටික. ඔයගොල්ලෝ මේක සිංහලෙන් දන්නවා. first person කියන්නේ කතා කරන පුද්ගලයා. second person කියන්නේ කාටද කතා කරන්නේ කියන එක. third person කියන්නේ කවුරු ගැනද කතා වෙන්නේ කියන තේරුම යන්නේ. first person, second person, third person යටතේ pronouns වල types කීපයක් තියෙනවා. nominative form එක තමයි subjects වෙන්නේ. හැම වෙලාවෙම උක්තයක් ලෙස වැඩ කරන්නේ ඒවා. I bought some apples.
We saw a large cave. They shouted with joy. He caught a fish. ඒ වගේ nominative form එක තමයි subject එක වෙන්නේ. objective එක වෙන්නේ කවුරු හරි ආඛ්‍යාතයක් වෙනවා නම් object එකක් වෙනවා නම් අපි කතා කරන පුද්ගලයා ඒ වාක්‍යය ඇතුළතදී. The play bored me. ඒ කියන්නේ play එක මොකක් හරි නාට්‍ය මට වැඩි සෙට් වුණ නැහැ. මට කම්මැලි හිතුණා. The animal stared at me. මන් දිහා බලන් හිටියේ සතා. The children left us. අපිව දාලා ගියා. Go and run after them. අර කට්ටිය පසුපස හඹා යන්න කියලා. එතකොට ලූ බැඳින්නේ දෙම්නේ. ඒ කියන්නේ එතන තියෙන objective form එක. Possessive form එක කියන්නේ කාගේද කියන එක. The bottle was mine. This money is yours. This bag is hers වගේ දේවල්. මේ bag එක ඇයගේ. Reflexive form එක use කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ example එක. I have cut myself. He blames himself. එතකොට I කියද්දි මෙතනදී nominative form එක වෙනවා. කැපිලා තියෙන්නේ මාවමයි. එතකොට myself කියලා තමයි use වෙන්නේ. He කියන්නේ nominative form එක. He තමයි උත්තේ වෙන්නේ. Blames කියන්නේ ක්‍රියාපදය verb එක. Himself තමයි කියන්නේ තමන්ටම බැන ගන්නවා කියන එක තමයි himself කියන එකේ meaning එක. එතකොට ඒ form එක reflexive. පොඩි points එකක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් වරදින දේවල්. He is tall as me කියන එක වැරදි. He is taller than I කියන එක තමයි හරි form එක. Conjunctions. මේවා සෑහෙන වැදගත් වෙනවා. කොටස් දෙක එකතු කරන් තමයි conjunction එක use වෙන්නේ. The boy and the girl. And කියන වචනේ. The boy and the girl hurried home. පිරිමි ළමයි ගෑනු ළමයි දෙන්නම ඉක්මනට ගෙදර ගියා. The dog was delighted with the bone and wagged his tail. බල්ලා සතුටුනා මස් කට්ට දැකලා සහ නැට්ට වැනුවා. Both he and his wife went on a holiday. Both තුයි and උයි එකට යෙදෙනවා මෙතන. ඔහු සහ ඔහුගේ බිරිඳ නිවාඩුවකට ගියා. Both the driver and the man who was hurt were questioned. මෙතන who was hurt වෙන්නේ man. ඒ දෙන්නගෙම ප්‍රශ්න කරලා තියෙනවා. He was poor but honest. මේක තේරුම ඔහු දුප්පත් තමයි ඒ වුණාට ඔහු අවංකයි. She could write well but she could not do her sums. දැන් මෙතන but කියන්නේ ඔයගලන්ට තේරෙනවා ඇති එකක් වුණාට අනිත් එක නැහැ කියන meaning එක. එයාට හොඳ ලියන්න පුළුවන් ඒ වුණාට එයාට ගණන් හදන්න බෑ. I gave him the money for he had earned it. ඒ reason එකක් දෙන්නේ. මම එයාට සල්ලි දුන්නේ එයා ඒක earn කරපු හින්දා එයා උපයාගත්ත හින්දා කියන එක. I am surprised at him for he should know better. එයා ඊට වඩා හොඳට කරන්න තිබ්බා. ඒකෙන් මම පුදුමයටපත් වුණා එයා කරපු දේ වගේ තේරුමක් එතන තියෙනවා. He worked hard whereas I did very little. Whereas කියන එක තේරුම එක සිටුේෂන් එකක් ගැන කතා කරලා හැබැයි එහෙම නෙමෙයි කියලා meaning එකක් ගන්න. He thought himself wealthy whereas he was poor. එයා හිතන් හිටියේ එයා මාළු පොසත් කියලා ඒ වුණාට එයා ඇත්තටම දුප්පත්. Either my brother or his chum knows the place. chum කියලා කියන්නේ යාළුවා. එක්ක මගේ සහෝදරයා එහෙම නැත්නම් ඔහුගේ යාළුවා ඒ තැන දන්නවා. Either my nephew goes with me or he stays at home. එක්ක මාත් එක්ක යනවා මගේ nephew එහෙම නැත්නම් එයා ගෙදර ඉන්නවා. දෙකෙන් එකයි. Neither James nor Mary wants to go. ඒ කියන්නේ මම ඉස්සර කිව්වා වගේ neither no එකට යන්නේ. James ටත් Mary ටත් දෙන්නගේ එක්කෙන්ටත් යන්න ඕනේ නැහැ. Neither did he come nor did he send any excuse. එයා ආවෙත් නැහැ එයා කිසිම excuse එකක් දුන්නෙත් නැහැ කියන එක. මේ ඔක්කොම conjunctions. දැන් ඒවා similar parts තමයි එකතු කරන්නේ sentence එකක. මෙතන බලන්න boy and girl එක වගේ similar parts තමයි එකතු වෙන්නේ. සමහර conjunctions තියෙනවා specially point කරනවා ගොඩක් දේවල් වලට. ඒවා විවිධාකාර වෙනවා time, place, cause, reason ආදී වශයෙන්. අපි ඒක බලමු දැන්. Time. Conjunctions related to time කියන්නේ මෙන්න මේ වචන ටික. After, before, since, until, till, when, whenever, while, now, that, as. ඒවා ටික හොඳට ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ. After the lady opened the door, she switched on the light. ඒ ගහනු කෙනා දොර ඇරියට පස්සේ light එක දැම්මා. The man ate a sandwich before he boarded the bus. බස් එකට නගින්න කලින් ඔහු sandwich එක කෑවේ. Since I have known her, we have been firm friends. Since කියලා මම ඉස්සර කතා කරා මේක හම්බ වෙනවා කියලා පස්සෙත් ඒ තමයි මේ අවස්ථාව. අතීත කාලයට තමයි මේ refer කරන්නේ. අපි දන්න කාලේ ඉඳන් අපි හොඳ යාළුවෝ කෙනෙක්. We will wait here until the next train arrives. Until කියන්නේ ඒ වෙනකන් කියන එක. එතකොට ඊළඟ කෝච්චිය එනකන් අපි මෙතන ඉන්නවා. I cannot say definitely till I hear from him. එයාගෙන් හරියට මට උත්තරයක් එනකන් මට හරියටම කියන්න බෑ කියන එක තමයි till කියන එකේ තේරුම. The boys were going to school when we saw them. අපි කොයි වෙලාවද boys ලාව දැක්කේ? ඒගොල්ලෝ ඉස්කෝලේට යද්දි. Whenever it is possible we shall visit her. පුළුවන් වුණ හැම අවස්ථාවකදීම කියන එක තමයි whenever කියන්නේ. While there is life, there is hope. While කියන්නේ තියෙන තාක් කාල. ජීවිතේ තියෙන තාක් කාල අපිට hope එකක් තියෙනවා මොකක් හරි දෙයක් ගැන. Now that we have finished, let us go home. මෙතන කමා එක වැදගත්. Now that කියලා කියන්නේ දැන් ඉවරයි නේ කියන එක. එතකොට අපි දැන් ඉවර වුණානේ. එහෙනම් අපි ගෙදර යමු. As I was on my way home, I fell. මම ගෙදර යනකොට මම වැටුණා කියලා. ඉතින් මේ හැම අවස්ථාවකදීම මොකක් හරි වෙලාවකටනේ point කරලා කියන්නේ. මෙන්න මේ වෙලාව තමයි මේක උනේ. එහෙම නැත්නම් මේක වෙනකන් මේ දේ වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒකින්ද මේ ඔක්කොම time එකට relate වෙන conjunctions හරියට ඒ ටික ආයෙ බලන්න. Place.
තැනක් ගැන කතා කරන. whence කියන එක ලොකුවට පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. දැන් where, wherever, whither කියන එකත් ලොකුවට නැහැ. අපි බලමු මේ දෙක examples එක. put it where he cannot see it. එයාට පේන්නේ නැති තැනකින් ඒක තියන්න. the brooch කියන්නේ මොකක් හරි pin කරන්න පුළුවන් ornament එකක්. the brooch must be found wherever it is. ඒක තියෙන තැනකින් brooch එක හොයාගන්න කියන එක. cause or reason මොකක්ද හේතුව? lest කියන එක ගොඩක් පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට as, because, since කියන එක ගොඩක් පාවිච්චි වෙනවා. since කියන එක දැන් තුන්වෙනි පාරට හම්බෙන්නේ. ඒකින්ද පටල ගන්න එපා. හරියට ඔළුවේ තියාගන්න. as he was in a hurry I did not speak to him. මෙතන as මේ as වෙනස්. මේ කියන්නේ මම ගෙදර යනකොට මේ කියන්නේ හදිස්සියක හිටපු හින්දා. එතකොට ඒක හේතුවක් නේ. ඔහු හදිස්සියක හිටපු හින්දා මම කතා කරේ නැහැ. we know he was to blame because we saw the accident. අපි දන්නවා එයා තමයි වැරද්ද කරේ. මොකද අපි දැක්ක accident එක වෙනවා. මොකද do not say anything since she is frightened. ඇය බය වෙලා ඉන්න හින්දා මොනවත් කියන්න එපා. since concession conjunctions මේ වචනේ concession කියලා meaning එක මම දන්නවා. ඒ වුණාට මට ඒක මෙතනට පැහැදිලි කරගන්න බෑ. අපි බලමු මේ වචන ටිකේ තේරුම. මේක තමයි ගොඩක්ම වැදගත් දේ. මොකද ඔයගෙන් conjunction එකක් දීලා අහන්නේ මේ කොයි එකක්ද කියලා ඒක හරියට පාවිච්චි කරන්න කියලා කියන්නේ. although I have written twice he has not replied. මම දෙපාරක් ලිව්වට ඔහු තාම reply කරලා නැහැ. I would not go even if I were invited. I were මොකද මේක මේ first person හින්දා මට invite කරත් මම යන්නේ නැහැ. though the boy had faults I could not but like him. ළමයාගේ ප්‍රශ්න තිබ්බට I could not but like him. ඒ කියන්නේ මට යාට කැමති වෙන්නේ නැතුව ඉන්න බැරි වුණා කියන එක. it is the truth whether you believe it or not. ඔයා ඒක පිළිගත්තා හෝ නැත ඒක තමයි ඇත්ත. while we should condemn vice we should praise virtue. vice කියලා කියන්නේ වැරදි, virtue කියලා කියන්නේ හොඳ දේවල්. මේක තේරුම හරියට අපි වැරදි පහත යන ගමන් හොඳ දේවල් ගැන හොඳින් කතා කරන්න ඕනේ වගේ දෙයක්. he should not get the answer clever as he was. මෙතන as කියලා කියන්නේ කොච්චර දැනගෙන හිටියත් එයාට උත්තරේ හොයාගන්න බැරි වුණා කියන එක. මම හිතන්නේ අපේ කට්ටියට ගොඩක් වෙන දෙයක්. A-level exam එකේ conditions මොකක්ද හේතුව ගැන තමයි කතා කරන්නේ. except that, if, unless. except that she is a trifle slow she writes well. මේක ගොඩක් පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. එනවාට මේකේ තේරුම trifle කියලා කියන්නේ චුට්ටක් විතර කියන එක. ඒතකොට අය පොඩ්ඩක් විතර slow වුණාට අය හොඳට ලියනවා කියන එක. send me word if you wish to go. if කියන්නේ ඔයා යන්න කැමති නම් මට කියන්න කියන එක. send me word කියන්නේ මට පණිවිඩය එවන්න කියන එක. that rascal කියන්නේ මේ බයින වචනයක්. that rascal will do nothing unless he is compelled. compelled කියලා කියන්නේ යාව force වුණා වගේ දෙයක්. යාව නිකන් බල කර නැත්තම් ඒ මනුස්සයා කිසිම දෙයක් කරන්න නැහැ වගේ මීනින්ග් එක තමයි මේ වාක්‍යයේ තියෙන්නේ. manner or degree කොච්චර තරමක් දුරටද කියන එක තමයි මේ වචන වල තේරුම මේ conjunctions වල. as ඒ කියන්නේ මෙතන as long as far as if, as though, so long as වගේ එකක් මෙතන තියෙන so as කියන එක. then he remained at home as he had been ordered. දැන් මෙතන as කියන එක ඉස්සලා හම්බුණානේ. එනවාට ආයෙත් මේකේ තේරුම වෙන්නේ ඔහුට අනකරපු පරිද්දෙන්ම ඔහු ගෙදර හිටියා කියන එක. the house is vacant as far as we know. අපි දන්න තරමට ගෙදර කවුරුත් නැහැ. he speaks as if he knows all about it. එයා හරියට දැනගෙන ඉන්නවා වගේ තමයි එයා කතා කරන්නේ. ඒක හරියට මම මේ ඉංග්‍රීසි කියනවා වගේ. the animal lay as though it were dead. as though කියන එකේ තේරුම වෙන්නේ මැරිලා වගේ කියන එක. ඒ කියන්නේ වගේ මීනින්ග් එක තමයි මෙතනට එන්නේ. James does not read so well as Robert. එතකොට මෙතන James ගේ Robert ගේ comparison එකක් කියන්නේ. Robert තරම් James හොඳට කියවන්නේ නැහැ. he is taller than I am. එතකොට පැහැදිලිවම ඔහු මට වඩා උසයි කියන එක තමයි මේකේ තේරුම. purpose එක කියන්නේ මේක වෙන හේතුවනේ. අපිට conjunction එකේ meaning එක මේ වාක්‍ය තුලින් යනවනේ. අන්න ඒක තමයි වැදගත්ම දේ. they worked harder in order that they might finish in time. ඒගොල්ලෝ මහන්සි වෙලා වැඩ කරා ඒගොල්ලන් හරියට වෙලාවට ඉවරයක් කරගන්න කියන එක. lest කියන එක මේ වැඩි පාවිච්චි නැහැ. I sent him a letter so that he would know. ඔහුට දැනගන්නට මම ලියුමක් කැරියා. ඇයි මම ලියුම යවුවේ? ඔහුට දැනගන්නට. ඒක තමයි purpose කියන එකේ meaning එක. you come to school that you may learn. ඔබ ඉස්කෝලේට එන්නේ ඔබට ඉගෙන ගන්නට පුළුවන් වෙන හින්දා. ඇයි ඉස්කෝලේට එන්නේ? ඉගෙන ගන්න. අන්න ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ උත්තරේ විදියට යන්නේ. consequence යමක් හින්දා මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක. the man spoke loudly so that he was easily heard. වඩාත් ලේසියෙන් ඇහෙන්න ඔහු සද්ද වැඩි කරලා කතා කරා කියන එක. she is so dull that she can learn nothing. අය මාරම මෝඩයි. කොච්චර මෝඩ කියනවා නම් ඇයට කිසි දෙයක් ඉගෙන ගන්න බෑ. අන්න ඒ වගේ meaning එක තමයි එතනින් එන්නේ. so that තමයි මෙතන පාවිච්චි වෙලා තියෙන්නේ. මෙතන වචනයක් මැද්දට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙතන වචනයක් මැද්දට ඇවිල්ලා නැහැ. ඒක පොඩි වෙනසක්. ඒ ටික තමයි මට ඕනේ ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරලා දෙන්න. මම හිතන්නේ මොකක් හරි දෙයක් ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න නැති අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පේපර් එකට කලින් ඒක තමයි වැදගත්ම දේ. ඔයගේ යාළුවන්ටත් ෂෙයා කරලා ඒගොල්ලන්වත් ගොඩ දාන්න. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් දැන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. තවත් වීඩියෝ එකක් හම්බ වෙනකන් ගිහින් එන්න.